वचनामृत वचनामृत पान 132 मोक्षमाला शिक्षा पाठ 107 107मो शिक्षा पाठ है। एमां परम कृपाळु देवे जिनेश्वरनी वाणी आ शीर्षक है। जिनेश्वरनी वाणी भगवान जिनेश्वरोए जे प्रकृष्ट वचन कह्या ए भगवानना वचनों प्रवचन कहेवाय। तेने जिनवाणी पण कहे। भगवान तीर्थंकरोए केवल ज्ञानथी जगतनुं स्वरूप जोईने जे आपणे उपदेश आप्यो ते जिनेश्वरनी वाणी कहेवाय। तो जिनेश्वरनी वाणी केवी अद्भुत छे तेनो महात्म्य आ 8 લીટીથી परम कृपाल देव आपणे जणावे छे, जे आपणे प्रतिदिन भक्तिनी शुरुआत में ज बोलीए छे। केम के ज्यां सुधी भगवाननी वाणीनुं अत्यंत महात्म्य आपने समझाय नहीं त्यां सुधी ए वचनों अपना जीवन में उतरे नहीं। एटले भगवाननी वाणी तो अनंत अनंत भाव ने भेदथी भरेली छे। एना वचनों ने तो ज्ञानीना वचनों ने ज्ञानी समझी सके, अज्ञानी एनो मर्म न पामी सके। भले बुद्धि वड़े कंईक एनो भाव समझा पण ए भगवाननी अनंत भाव भेदथी भरेली वाणी ने समझनार ज्ञानी ज होय, एना मर्म ने रहस्य ने समझनार। एटले अहींया कहे छे अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली। अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी मोक्षचारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ। आपवाती निजमती मपाई मेहमानी छे। आपवाती निजमती मपाई मेहमानी छे। अहो राज चंद्र बाल ख्याल नथी पामताए। अहो राज चंद्र बाल ख्याल नथी पामताए। जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेने जाणी छे। जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेने जाणी छे। 8 લીટીઓ में परम कृपाल देवे अद्भुत महात्म्य भगवान की वाणी गायु। यहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जग हित कर। आखा जगत हित करी सके एवी भगवान की वाणी है। परम पवित्र पुरुषोना अंतरात्मा ने लूंछाई ने स्पर्शी ने निकलेली वाणी ए सामा जीवों ने पण असर करे। केम के कहनार पुरुष पवित्र है, 18 दूषणथी रहित है। एने सकल विश्व जोईने आपने उपदेश आप्यो छे। पदार्थनु वास्तविक स्वरूप बताव्युं माटे जेने श्रद्धा होय एनुं तो कल्याण थई जाय। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली। जेमां अनंत अनंत तो भाव अने अनंत अनंत भेद तेमां एना थई शके एमां वर्णव्या छे भगवाने। मारे अनंत अनंत भाव एटले एना अनंत अनंत आशयो निकली सके अने अनंत एना प्रकार छे। केम के नय निक्षेप प्रमाण ने युक्त थी तेनी वाणी छे, एकांते नथी। એટલે જેટલા પદાર્થ જેટલી અપેક્ષાઓ તેટલા એના ભેદ પડે। અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી અને ભલી ભલી હિતકારક સકલ જીવોનું કલ્યાણ કરી શકે એવી શક્તિ ભગવાનની વાણીમાં છે। अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी जेनु व्याख्यान भगवाने कर्युं ते अनंत अनंत नय अने निक्षेपथी कर्युं छे। 7 नय छे मुख्य પછી એના પાછા 700 બીજા ભેદ છે
અને આમ તો જેટલી વાણી એટલા નય છે, એટલે અનંતા નય છે. મુખ્ય નય 7. તે કયા કયા? તો કે નૈગમ નય, સંગ્રહ નય, વ્યવહાર નય, ઋજુસૂત્ર નય, શબ્દ નય, સમભીરૂઢ નય, એવં ભૂત નય ને નિશ્ચય નય. એ 8 નય છે અને 4 નિક્ષેપ છે. નામ નિક્ષેપ, સ્થાપના નિક્ષેપ, દ્રવ્ય નિક્ષેપ અને ભાવ નિક્ષેપ. એ અનંત અનંત નય નિક્ષેપથી જેનું વ્યાખ્યાન કરેલું છે એના વિશે વિવેચનમાં બ્રહ્મચારી કહે છે, તીર્થંકર ભગવાનના 4 અતિશય કહેવાય છે. અપાય, અપગમ, અતિશય. અપાય એટલે દુઃખ, અપગમ એટલે નાશ પામે. ભગવાન તીર્થંકરો જ્યાં જ્યાં વિચરે ત્યાં કોઈ રોગ ઉત્પન્ન ન થાય, મરકી વગેરે બધા રોગ મટી જાય, એવો ભગવાનનો અતિશય પ્રભાવ છે. બીજો અપાય અપગમ અતિશય, બીજો અતિશય પૂજા અતિશય. એટલે ભગવાનની પૂજા ત્રણેય લોકમાં થાય. એટલે કે નીચે રહેલા ભુવનપતિઓ એ પણ ભગવાનને પૂજે, મનુષ્ય લોકમાં રહેલા વાસુદેવ, ચક્રવર્તીઓ, બળદેવ બધા જ ભગવાનને પૂજે. તેમજ દેવલોકમાં રહેલા દેવો, ઇન્દ્રો તે પણ ભગવાનને પૂજે. એવો ભગવાનનો પૂજા અતિશય છે. એ પુરુષ ત્રણેય લોકને માન્ય છે. અને ત્રીજો વળી જ્ઞાનાતિશય. ભગવાન કેવળ જ્ઞાન વડે આખું વિશ્વનું સ્વરૂપ જાણે, એનાથી કોઈ પણ વસ્તુ એના જ્ઞાનથી બહાર નથી. એ જ્ઞાનનો અતિશય છે. ચોથું વચન અતિશય, એટલે ભગવાનની વાણી તે 35 ગુણયુક્ત વાણી, અને જેને બધા સમજી શકે. તિર્યંચો, મનુષ્યો અથવા જુદી જુદી ભાષાને જાણનારો બધા પોતપોતાની ભાષામાં ભગવાન વાણીનો આશય સમજી શકે. અને યોજન ગામિની, 1 યોજન સુધી ભગવાનની વાણી સંભળાય. 1 યોજન એટલે 4 ગૌ, એટલે 8 માઇલ સુધી. એવા ભગવાનની વાણીનો અતિશય છે. એટલે અહીંયા બ્રહ્મચારીજી આ 4 અતિશય કહીને હવે વચન અતિશયનો વિસ્તાર કરે છે. 4 અતિશય અપગમ એટલે ઉપદ્રવનો નાશ, બીજો જ્ઞાનાતિશય, ત્રીજો પૂજા અતિશય અને ચોથો વચન અતિશય. એટલે કેવડી કરતા તીર્થંકરને વચનાતિશય હોય છે. તીર્થંકર ભગવાન ને કેવડી ભગવાન 2 ગુણમાં તો સરખા છે, પણ તીર્થંકરોને પુણ્ય પ્રકૃતિનો ઉદય છે. તીર્થંકર નામ કર્મનો ઉદય, એટલે એમને વાણી એમની ખરે અને હજારો જીવોનું કલ્યાણ થાય. જ્યારે કેવડીઓ તો બોલે, ઉપદેશ આપે ને ન પણ આપે. જો એમને એવા કર્મો બંધાયેલા નહીં હોય તો બોલે જ નહીં. પણ એમણે તો આખા વિશ્વને તારવાનો ભાવ 3 ભાવ પહેલાં કરેલો છે. સવી જીવ કરું શાસન રસી, ઇસી ભાવ દયા મન ઉલસી. એટલે એમની એ તો ઉપદેશ જીવોના કલ્યાણ માટે આપે જ. એટલે અહીંયા કહ્યું કેવડી કરતા તીર્થંકરને વચનાતિશય હોય છે, તેથી તેમની વાણી 35 ગુણયુક્ત શાસ્ત્રમાં કહી છે. 35 ગુણોથી યુક્ત તેમની વાણી. હવે તે ગુણો કયા કયા 35 તે અહીંયા બતાવે. ભગવાનની વાણીમાંના 35 ગુણો. તેમાં પહેલો ગુણ સર્વ ઠેકાણે સમજાય તેવી, ખૂણે કાંચરે કોઈ બેઠો હોય, આગળ પાછળ બેઠો હોય, બધે ઠેકાણે 1 યોજન સુધી એ તે જીવોને સંભળાય, સ્પષ્ટ સંભળાય. એમ નહીં કે આગળ હોય તેને વધારે સંભળાય, પાછળ હોય એને ઓછું સંભળાય, એમ નહીં. બધાને એક સરખું સંભળાય. ભગવાનની વાણી ભગવાન જ્યારે ઉપદેશ આપે ત્યારે સર્વ ઠેકાણે સમજાય તેવી, બીજું યોજન પ્રમાણ સંભળાય તેવી. એટલે 1 કોષ 4 ગૌ, 1 કોષ. 1 કોષ એટલે 2 માઇલ થયા. 1 કોષ એટલે ગૌ, 1 ગૌ એટલે 2 માઇલ. 4 ગૌ નહીં પણ 4 કોષ લખ્યું છે, બરાબર. 1 યોજન એટલે 4 કોષ એટલે 8 માઇલ થયા. 8 માઇલ ને 13 કિલોમીટર થાય. અહીંયાથી આણંદ 13 કિલોમીટર. અહીંયા ભગવાન ઉપદેશ આપે તો આણંદમાં સંભળાય. એટલો બધો એમનો વાણીનો પ્રભાવ છે.
યોજનગામીની વાણી કહેવાય. 3 પ્રૌઢ. પ્રૌઢ એટલે ભગવાનની વાણી પ્રૌઢ કહેવાય. પ્રૌઢ એટલે બોલનાર મહત્વની વાત કરે છે એમ ભાસે. ભગવાન બોલે તો કઈ મુદ્દાની વાત કરે એમ લાગે. 4, મેઘ જેવી ગંભીર. 5, શબ્દ વડે સ્પષ્ટ ચોખ્ખા અક્ષર સમજાય. અમુક અક્ષર સમજાય, અમુક ન સમજાય એમ નહીં, બધું સમજાય ભગવાનનું કહેલું. 6, સંતોષકારક. થોડું છેલ્લે સાંભળે તોય કૃતકૃત્ય માને કે આટલું સાંભળવાનું તો મળ્યું. ભગવાનની વાણી જે સાંભળે ભગવાન તીર્થંકરોને એને પરમ સંતોષ થાય. છેલ્લે થોડું સાંભળે, મોડો આવે તો પણ એને લાગે કે આટલું તો સાંભળવાનું મળ્યું. એમ સંતોષકારક એટલે થોડું છેલ્લે સાંભળે તોય કૃતકૃત્ય માને કે આટલું સાંભળવાનું તો મળ્યું. પરમ કૃપાળુ દેવ પણ ઉત્તર સન્નામાં હતા ત્યારે મોતીલાલ ભાવસા એમને ખાવાનું નડિયાદથી લઈ આવતા. તો વચમાં કેટલાય ખેતરો આવે તો 3-4 ખેતર દૂરથી પરમ કૃપાળ દેવ બોલતા હોય તો પણ એમને સ્પર્શ સંભળાય ત્યાં. આ પણ પરમ કૃપાળુ દેવની વાણીનો અતિશય હતો. હવે 7મો ગુણ વાણીનો. દરેક એમ જાણે કે મને જ કહે છે એવી. દરેક એમ સમજે કે જાણે મને જ કહે છે એમ લાગે. 8મો પુષ્ટ અર્થવાળી, નકામું ન બોલે. પુષ્ટ અર્થવાળું પ્રયોજનભૂત જ બોલે, નકામું ન બોલે. બાળકને કહે તો પણ આશયુક્ત હોય અને વિદ્વાન પણ આનંદ પામે. કોઈ બાળકને માનો કોઈ પ્રશ્ન કર્યો હોય તો એને પણ એવો જવાબ આપે કે બાળક પણ સમજે અને વિદ્વાનોને પણ આનંદ થાય. જેમ કે નિર્નામિકાનો જીવ. આ ભગવાન ઋષભદેવને જે પારણું કરાવેલું શ્રેયાંશ કુમાર તે આ જીવ છે. તે પહેલાં સ્ત્રી હતી શ્રેયાંશ કુમાર. એટલે ઋષભદેવ ઘણા વર્ષ પહેલાંની વાત, જ્યારે ભગવાન ઋષભદેવનો જીવ દેવલોકમાં હતો, લલિતાંગ દેવ, તો એના પહેલાંની વાત છે. તો આ નિર્નામિકા એકવાર ક્ષમંકર નામના તીર્થંકર ભગવંતને પૂછ્યું. એ શું હતું? 7 પુત્રીઓ પર 8મી પુત્રી થયેલી. એટલે પિતાએ એમ વિચાર્યું કે જો હમણાં પુત્રી થશે તો હું ઘરથી ભાગી જઈશ. ભાગી જ ગયો. હવે માતાના ઉપર એટલું લોડ આવી પડ્યું એટલે 8મી પુત્રી જન્મી અને લઈને જ બધું આમ થયું. એને એવું થઈ ગયું. એટલે એકવાર એણે માગ્યું કે મને કંઈ મિષ્ટાન જેવું આપ. તો કે મિષ્ટાન તો શું, ખાવાનું નહીં મળે તને. જા લાકડાનો ભારો લઈને આવે તો જ ખાવાનું પણ મળશે. એટલે બિચારી રોજ લાકડાના ભારા લઈને આવે છે, નિર્નામિકાનો જીવ. હવે એકવાર શું બન્યું કે બધા જ લોકો ક્ષેમંકર તીર્થંકર ભગવાન પધાર્યા એટલે એ લોકોને જતા જોયા. એટલે એણે કહ્યું આ બધા ક્યાં જાઓ છો? તો કે અહીંયા તીર્થંકર ભગવાન પધાર્યા છે તે ઉપદેશ સાંભળવા. એટલે એ પણ ત્યાં જાય છે. હું આવું. લાકડાનો ભારો મૂકી અને એ પણ ગઈ. ત્યાં જઈને જોયું કે ભગવાન તો બધાને ઉપદેશ પ્રશ્ન કરે, જવાબ આપે. એટલે એણે પણ પ્રશ્ન કર્યો ઊભા થઈને કે ભગવંત, મારા જેવું કોઈ દુઃખી આ જગતમાં હશે? ત્યારે ભગવાન ક્ષમંકર તીર્થંકરે એવું કહ્યું, નરકના દુઃખ વર્ણવ્યા. તો એવું દુઃખ તારે છે? તો કે એવું તો મને નથી. તો આ ઢોર પશુના દુઃખ વર્ણવ્યા એવું છે? તો કે એવું મારે નથી. મનુષ્ય લોકના પણ અનેક આંધળાના, બહેરાના, રોગીના અનેક દુઃખ વર્ણવ્યા. તારે કે ના, એવું દુઃખ પણ મારે નથી. મને તો કે ખાવાનું આ માંડ મહેનત કરું તો પેટ ભરાય. તો કે આ જગતમાં તો એવું બધું દુઃખ જ છે. તો કે કેવી રીતે મટે? તો ભગવાન ઉપદેશ આપે છે કે આ પ્રમાણે તું વ્રત પાળે, પછી દીક્ષા લે, ભગવાનની આજ્ઞા મરે તો મટે. એ પ્રમાણે આરાધના કરી એ મરીને દેવલોકમાં જાય છે. દેવલોકમાં ઋષભદેવ ભગવાનનો જીવ લલિતાંગ દેવ છે. તેની આ પટરાણી તેની દેવાંગના થાય છે ત્યાં, આ જ નિર્નામિકાનો જીવ. પછી આગળ કેટલાય ભવો પછી છેલ્લે ઋષભદેવ, ત્યારે એ ભવોએ શ્રેયાંશ કુમાર થઈને ભગવાનને પારણું કરાવે છે. આ જ નિર્નામિકાનો જીવ. એટલે તીર્થંકર ભગવાનને બાળક જો પૂછે તો પણ એને પણ જવાબ આપે અને વિદ્વાનો પણ બાળકને સમજાવવા
માં જે ભગવંતો કહે તેનાથી વિદ્વાને પણ આનંદ થાય. એટલે ભગવાન નકામું ન બોલે, બાળકને કહે તો પણ આશયયુક્ત હોય અને વિદ્વાન પણ આનંદ પામે. 9મું, પૂર્વાપર વિરોધ રહિત. આગળ પાછળ કોઈ કાળે ભગવાનની વાણીમાં વિરોધ ના આવે. 10મું, મહાપુરુષને છાજે એવી. મોટા પુરુષો જો બોલે એવું લાગે. મહાપુરુષને છાજે એવી ભગવાનની વાણી હોય, તીર્થંકર જ આવું તો બોલી શકે એમ લાગે કે આવી વાણી તો ભગવાન તીર્થંકરો જ બોલી શકે એમ જનતાને પણ લાગે. 11મો, વાણીનો અતિશય તે સંદેહ વગરની. એટલે ભગવાને શું કહ્યું, આમ કહ્યું કે આમ, એવી શંકા ન થાય. 12મો, દૂષણ રહિત અર્થવાળી. એટલે ભાષા સંબંધી દોષ કે વ્યાકરણ સંબંધી દોષ કે ગ્રામ્યતા રૂપ દોષ ના આવે. એટલે ગામઠી ભાષા વગેરે ભગવાનને બોલે તેમાં જે વ્યાકરણનો દોષ ના આવે, ભાષાનો દોષ ના આવે એવી સર્વ દોષણોથી રહિત ભગવાનની વાણી હોય. પછી 13મો ગુણ, કઠણ વિષયને પણ સહેલા કરનારી. ગમે તેવો કઠિન વિષય હોય તેને પણ સરળ કરીને સમજાવે. તત્વની વાત પણ સહેલી લાગે. તત્વની વાત પણ સહેલી લાગે. આત્મસિદ્ધિની જેમ કે આત્મસિદ્ધિ એ બહુ દ્રવ્યાનુયોગનો ગહન ગ્રંથ છે કે એનો આશય. કેમ કે 14 પૂર્વમાંનું 7મું પૂર્વ આત્મપ્રવાદ જે આજે તો વિચ્છેદ છે, એ 7મા પૂર્વમાં આત્મપ્રવાદ નામમાં શું ભાવ છે તે કૃપાળુદેવે આપણી ભાષામાં સાવ સરળ કરીને સમજાવ્યો છે. બાકી 6 પદનું આવી રીતે સમજવું એ સહેલી વાત નથી, સમજાવવું, પણ કૃપાળુદેવે આ સમજાવ્યું છે. એટલે કઠણ વિષયને પણ સહેલા કરનારી, તત્વની વાટ પણ સહેલી લાગે આત્મસિદ્ધિની જેમ. 14મો ગુણ વાણીનો, જ્યાં જેવું શોભે તેવું બોલાય એવી. રાજા બોલે તે રાજા જેવું, દાસી બોલે તે દાસી જેવું. દાસી જો કંઈ કહેતી હોય તેની બુદ્ધિ કેવી એ પ્રમાણે ભગવાનની વાણીમાં આશય આવે. અને રાજા બોલે તો એની કેવી પ્રૌઢ અથવા આજ્ઞાર્થ કે એવી જે મોટા બોલે એવી વાણી હોય ભગવાનની. એટલે રાજા બોલે, કોઈ રાજા સંબંધી વાત કરે તો તે રાજા જેવું, દાસી બોલે તે દાસી જેવું. પછી 15મો ગુણ, 6 દ્રવ્ય નવ તત્વના જ્ઞાનને પુષ્ટ કરે તેવી. ભગવાનની વાણી જીવ અજીવ, ધર્મ આકાશ અને કાળ એ 6 દ્રવ્યો કે નવ તત્વને પુષ્ટ કરે એવી. એ ભાવો દ્રઢ કરે, સમજાવે. જીવ અજીવ, આશ્રવ, સંબંધ, બંધ, મોક્ષ, નિદ્રા, પાપ, પુણ્ય વગેરે 6 દ્રવ્યોને નવ તત્વના જ્ઞાનને પુષ્ટ કરે તેવી ભગવાનની વાણી હોય. પછી 16મો ગુણ, પ્રયોજન સહિત ભગવાનની વાણી હોય. એક પણ શબ્દ ભગવાન પ્રયોજન વગર બોલે નહીં. જેમ કે સમજ્યા, શું, પછી એવા નિરર્થક શબ્દોથી રહિત. બાતમાં લોકોને આનંદ એવી આદત હોય, સમજ્યા, શું કહ્યું, સમજ્યા, આવું ભગવાન ન કહે. ભગવાન મુદ્દાની વાત જ કહે, પ્રયોજન વગરનો એક પણ શબ્દ ન વાપરે. એટલે સમજ્યા, શું, પછી એવા નિરર્થક શબ્દોથી રહિત ભગવાનની વાણી હોય. પછી 17મો ગુણ, પદ રચના સહિત. કોઈ પણ પદ અધૂરું નહીં, રચનામાં ભૂલ નહીં. કેવળ નાનીઓને ક્યાંથી ભૂલ હોય? કોઈ પણ પદ બોલે એ સંપૂર્ણ લાગે, એની રચનામાં કોઈ ભૂલ ન હોય. પછી 18મો ગુણ, 6 દ્રવ્યને નવ તત્વની પટુતા સહિત દરેક વાતમાં તે વણાતા આવે. ભગવાનની વાણી નો મૂળભૂત આશય 6 દ્રવ્યને 7 તત્વ કે 9 પદાર્થ સમજાવવાનો છે. જીવ અજીવ તત્વ જેમાં મુખ્ય છે. એટલે જીવ દ્રવ્ય, અજીવ દ્રવ્ય શું, અથવા ભગવાન કોઈ પણ શબ્દ બોલે એ નવ તત્વમાં ના જ હોય. આશ્રવ સમજાવતા હોય કે અજીવની વાત કરતા હોય, જીવની કરતા હોય, આશ્રવ, સંબર, બંધ, મોક્ષ, નિદ્રા, પાપ, પુણ્ય એ નવે તત્વ એમાં વણાતા જ આવે. 6 દ્રવ્ય અને નવ તત્વની પટુતા સહિત
એટલે દરેક વાતમાં તે વણાતા આવે. 19મો ગુણ મધુર વાણી, મીઠી વાણી. ગમે એટલા કલાકો સુધી ભગવાનની વાણી સાંભળે તો પણ થાક ન લાગે. મધુર વાણી. પરમ કૃપાલ એવી રીતે રાતના 12 વાગ્યા 2 વાગ્યા સુધી આખી રાત પણ ઉપદેશ આપ્યો છે, તો સવારમાં કોઈને થાક નહીં. અને પ્રભુશ્રી પછી પાસે જાય છે ત્યાં સવારમાં, તો જાણે દેવલોકથી ઇન્દ્ર આવ્યા હોય તેમ કે ભાસે કે પરમ શાંત મુદ્રા. તો કે આખી રાત આજે તો પરમ કૃપાલદેવે અમને ઉપદેશ આપ્યો છે. એમ ભગવાનની મધુર વાણીથી સામા વ્યક્તિને થાક ન લાગે. 20મો ગુણ પારકો મર્મ જણાઈ ના આવે એવી ચતુરાઈવાળી. દોષ બતાવે તે જેનામાં હોય તે જ જાણે કે મને કહે છે. પારકો દોષ કોઈને સુધારવા માટે ભગવંત કહે તે જેનો દોષ છે એને જ લાગે, એને જ આમ મહેસૂસ થાય, ફીલ થાય કે આ મને કહે છે, પણ બીજાને તે ખબર ન પડે. પારકો મર્મ જણાઈ ના આવે એવી ચતુરાઈવાળી. દોષ બતાવે તે જેનામાં હોય તે જ જાણે કે મને કહે છે, બીજાને સામાન્ય વાત કહે છે એમ લાગે. કસાઈ માણસની વાણી હોય તેમાં તો બીજાને એમ થાય કે આને કહે છે, આને કહે છે, એમ પારકો મર્મ પ્રગટ કરે. કસાઈ જીવોની વાણી તેમાં તો કે આવું આવે ત્યારે બીજાને ખબર પડે કે આ ફલાણા ભાઈને ઉદ્દેશ્યને કહે છે, જ્યારે ભગવાનમાં એવું ન હોય. 21મો ગુણ ધર્મ અર્થ પ્રતિબદ્ધ. એટલે નાની વાતો હોય તો પણ તેમાંથી આત્માર્થનો સાર નીકળે. ધર્મ અર્થ પ્રતિબદ્ધ. ધર્મના અર્થથી બંધાયેલી એ ભગવાનની વાણી. ભલેને કોઈ શબ્દ નાનો હોય તો પણ એમાં આત્માર્થ તો હોય જ, એ સાર તો નીકળે જ. 22મો ગુણ દીપ સમાન પ્રકાશ સહિત. દીવાથી જેમ પદાર્થ જણાય તેમ ભગવાનની વાણીથી લોકાલોક જણાય. લોકાકાશમાં શું છે, અલોકાકાશમાં શું છે, આખા વિશ્વમાં ક્યાં ક્યાં શું રહ્યું છે, એ બધું ભગવાનની વાણી દ્વારા પ્રકાશ પામે, સમજાય. 23મો ગુણ પર નિંદા અને પોતાના વખાણ વગરની. ભગવાન કદી પરની નિંદા ન કરે, તેમજ પોતાના વખાણ પણ ન કરે. જેને માન કશાય હોય અને ક્રોધ હોય તો જ પોતાના વખાણ અને પરનિંદા થાય, પણ ભગવાનની તો નિષ્કશાહી વાણી છે. ભગવાનમાં ક્રોધ નથી, માન નથી. માન હોય તો પોતાના વખાણ કરે અને ક્રોધ હોય તો પરનિંદા કરે, પણ ભગવાનમાં બે નહીં હોવાથી ભગવાનની નિષ્કશાહી વાણી છે, કશાય ભાવ રહિત. 24મો ગુણ કર્તા કર્મ ક્રિયા વગેરેના સંબંધવાળી. કર્તા કર્મ ક્રિયા જે પદો છે ક્યાં ક્યાં જોઈએ ત્યાં યથાતથ્ય ગોઠવાયેલા હોય. 25મો ગુણ આશ્ચર્યકારી અપૂર્વ વાણી. આગળ આવું સાંભળ્યું નથી એમ લાગે. ભગવાન ઉપદેશ આપે, હો આવું તો જાણે કોઈ દિવસ નથી સાંભળ્યું એમ લાગે. એટલે અપૂર્વ વાણી પરમ શુદ્ધ સદગુરુ લક્ષણ યોગ્ય. આશ્ચર્યકારી અપૂર્વ વાણી. આગળ આવું સાંભળ્યું નથી એમ લાગે. 26મો ગુણ વક્તા સર્વગુણ સંપન્ન છે, બહુ જાણે છે એમ લાગે. થોડું કહે પણ પ્રભાવ પડે કે એમનામાં કંઈ ખામી નથી. ભગવાન ભલે થોડું પણ બોલે તો એ વક્તા તો સર્વગુણ સંપન્ન છે, એમનામાં કોઈ ખામી નથી એમ સાંભળનારને લાગે. 27મો ગુણ ધૈર્યવાળી. ક્યારે મોક્ષ થશે એમ અધીરાઈ ન આવી જાય. ભગવાનની વાણી સાંભળીને આપણો ક્યારે મોક્ષ થશે એમ અધીરાઈ ન આવે. 28મો ગુણ વિલંબ રહિત. થોડું બોલે પછી ન બોલે એમ નહીં, એક ધારું બોલે કે ભાઈ થોડી વાર ભગવાન બોલશે પછી ચૂપ રહે પછી ફરી બોલે એમ નહીં. વિલંબ રહિત. થોડું બોલે પછી ન બોલે એમ નહીં, એક ધારું બોલે. 29મો ગુણ ભ્રાંતિ રહિત. સંદેહ ઉત્પન્ન ન થાય. પોતાની ભ્રાંતિ ગઈ છે તેથી સાંભળનારને પણ ભ્રાંતિ ન થાય, શ્રદ્ધા થાય. ભગવાનની વાણીમાં શંકા ઉત્પન્ન ન થાય
કેમ કે ભગવાનની ભ્રાંતિ સર્વથા ગઈ એટલે સાંભળનારની પણ ભ્રાંતિ જાય, શ્રદ્ધા થાય તત્વો પર. 30મો ગુણ સર્વજીવ પોતાની ભાષામાં સમજે એવી, જુદી ભાષામાં બોલનારનું ન સમજાય, પરંતુ ભગવાનની ભાષા સૌ પોતપોતાની ભાષામાં સમજે અને સૌના સંશય છેદાય. જીવ સર્વ પોતપોતાની ભાષામાં ભગવાનની વાણી સમજે. આપણને જુદી જુદી ભાષાવાળા બોલે ન સમજાય, પણ ભગવાનની ભાષા તો સૌ પોતપોતાની ભાષામાં સમજે અને સૌનો સંશય નાશ પામે. 31મો ગુણ શિષ્ટ બુદ્ધિ ઉપજાવે તેવી, શિષ્ટ એટલે ઉત્તમ પુરુષ જેવી બુદ્ધિ ઉપજાવે તેવી ભગવાનની વાણીથી આપણની બુદ્ધિ શિષ્ટ ઉત્પન્ન થાય, એટલે ઉત્તમ પુરુષ જેવી બુદ્ધિ થાય. 32મો ગુણ વાણીનો પદના અર્થને અનેક રીતે આરોપણ કરી બોલે તેવી, એક શબ્દમાંથી અનેક અર્થ નીકળે તેવી ભગવાનની વાણી. એક શબ્દમાંથી અનેક અર્થ નીકળે એવી ભગવાનની વાણી છે. એટલે જુદા જુદા જીવો પોતપોતાના આશયો શંકાઓના સમાધાન થઈ જાય છે. 33મો ગુણ સાહસિકપણે બોલે એવી, સાંભળીને શૂરવીરપણું ઉપજે, સાંભળીને દીક્ષા લેવાના ભાવ થાય. પોતે ઘણું મોટું સાહસ ખેડીને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવ્યું છે, એટલે ભગવાનની વાણી સાહસવાળી હોય, એટલે સાંભળીને આપણને પણ શૂરવીરપણું આવે કે આપણે કંઈ કરવું જોઈએ, અને દીક્ષા લેવાના ભાવ થઈ જાય, અથવા શ્રાવકના વ્રત લેવાના ભાવ થાય ઘણાને, એવી ભગવાનની વાણી હોય. પછી 34મો ગુણ પુનરુક્તિ દોષ વગરની, એની એ વાત ફરી કહે તો કંટાળો આવે, તેથી ફરી કહેવું પડે તો પણ બીજી રીતે કહે. પુનરુક્તિ દોષ ભગવાનની વાણીમાં ન હોય. એકની એક વાત કોઈ કારણસર ફરી કહેવી પડે તો એ બીજી રીતે કહે, તેથી સાંભળનારને કંટાળો ના આવે. પછી 35મો ગુણ સાંભળનારને ખેદ ન થાય એવી, એના દોષ કહે તો પણ ખોટું ન લાગે, પણ એમ લાગે કે મારા ભલા માટે કહે છે. 35મો ભગવાનનો વાણીનો અતિશય તે શું છે, તો કે સાંભળનારને ખેદ ન થાય કે ભગવાને મારો દોષ કયો, મને ઠપકો આપ્યો, એવું કંઈ ન લાગે, પણ ઉલટું એને લાગે કે ઓહો સારું થયું કે ભગવાને આ મને મારી ભૂલ બતાવી, તો આ તો મારા ભલા માટે છે, એમ એને સમજાય. આ પ્રમાણે 35 ગુણોથી યુક્ત ભગવાનની વાણી હોય છે. તે સામાન્ય પ્રકારે છે 35 ગુણ વાણીના, પણ અહીં તો જીનેશ્વરની વાણીને અનંત અનંત ભાવ અને ભેદથી ભરેલી કહી છે. ભાવ એટલે પદાર્થ અને ભેદ એટલે પ્રકાર. પદાર્થ જગતમાં કેટલા, તો દ્રવ્ય તો 6, પણ એના સ્કંદ ભેગા મળીને જે રૂપાંતર થાય પર્યાય, એના અનંતા છે. એ અનંતા પર્યાયોને પાછા અનંત પ્રકારે કહેનારી નય નિક્ષેપ પ્રમાણથી એવી ભગવાનની વાણી છે. માટે ભગવાનની વાણી અનંત અનંત ભાવ અને ભેદથી ભરેલી છે અને ભલી છે. ભલી એટલે હિતકારક છે, સર્વજીવોનું હિત કરે એવી છે. ભલી એટલે ઉત્તમ, સર્વોત્તમ વાણી છે. ભગવાનની વાણી એક શબ્દમાંથી અનેક અર્થ નીકળે. એના પર એક દ્રષ્ટાંત અહીંયા બ્રહ્મચારીજી કહે છે કે એક કોઈ ભીલને 3 સ્ત્રીઓ હતી. તેમાંથી એક સ્ત્રી એમ કહ્યું કે પાણી લાવો, ત્યારે બીજી સ્ત્રી એમ કહ્યું કે ગાઓ, કંઈ સંગીત ગાઓ, કંઈ બોલો, કવિતા વગેરે ગાઓ. ત્યારે ત્રીજી સ્ત્રીએ એમ કહ્યું કે આ હરણને મારી લાવો. ત્યારે ત્રણેય સ્ત્રીઓના પ્રશ્નોનો જવાબ ભીલે એક જ શબ્દમાં આપ્યો. તેથી ત્રણેય સમજી ગઈ. ભીલે શું કહ્યું? સરો નથી, સરો નથી. હવે સરના 3 અર્થ થયા. સરો નથી એટલે
આ એક જ વાક્યથી ત્રણેય સ્ત્રીઓ પોતપોતાનો જવાબ સમજાઈ ગયો. પહેલી સ્ત્રી એમ સમજી કે અમારા પતિ ભીલ એમ કે છે કે સર એટલે તળાવ, સરોવર. સરોવર નથી તો પાણી ક્યાંથી લાવું? સરો નથી એટલે અહીંયા તળાવ નથી તો પાણી ક્યાંથી લાવું? પહેલી એ પાણી માગેલું એને એમ સમજી. અને બીજી એમ કહેલું કંઈ ગાઓ, તો એણે કહ્યું કે સરો એટલે સર, સર એટલે સ્વર, સ્વર નથી તો ક્યાંથી ગાવું? એટલે બીજી પણ સમજી ગઈ કે એમ કે છે કે સ્વર એટલે સારો કંઠ નથી તો ક્યાંથી ગાઉં? ત્રીજી એમ સમજી કે સર એટલે બાણ નથી તો હરણને કેવી રીતે મારી લાવું? એમ ત્રણેયનું એક જ વાક્યથી સમાધાન થઈ ગયું. એવી રીતે જ્યારે આપણા જેવા અજ્ઞાનીઓ આવી વાણી બોલી શકે તો ભગવાન તીર્થંકરોની ના એક શબ્દમાં અને એક શબ્દના અનેક અર્થ કેમ ન નીકળી શકે? જેમ કે આનંદગંજી જેવા ઈશ્વર વિજયજી મહારાજને સમજાવવા માટે ઈશ્વર વિજયના ગુરુ ને વિજયજી એમને કહ્યું, એ અભિમાનમાં બહુ ચડી ગયા એમ લાગ્યું ને વિજયજીને ગુરુને, તો કે આનંદગંજીને મળજો. એટલે આનંદગંજી શોધમાં જ્યારે મળ્યા ત્યારે આનંદગંજી એક ગાથા પૂછી, ધમ્મો મંગલ મુક્કીઠમ 10 વૈકાલિક સૂત્રની માંગલિક પહેલી ગયેલા ગાથા, એનો અર્થ કરો. તે ઈશ્વર વિજયજી મહારાજે જુદા જુદા 12 અર્થ કર્યા, એક પછી બીજા ત્રીજા એ જ ગાથાના. છતાં આનંદગંજી કહે કે બસ આટલું જ? તો કે તમે જ કરો. પછી આનંદગંજીએ 3 રાત ને 3 દિવસ એ જ ગાથાના અર્થ કરી સંભળાવ્યા. એમ નાની પુરુષો એક જ ગાથાના 3 દિવસ ને 3 રાત સુધી અર્થ કરી શકે તો ભગવાન તીર્થંકરોની જે કેવળ નાની છે એમાં અનંત નયને અનંત ભેદવાળી વાણી કેમ ન હોઈ શકે? એટલે આ કે છે તેવી જ રીતે હેમચંદ્રાચાર્ય પણ કુમારપાલ ચરિત્રને વ્યાકરણ સાથે આવે એવું દ્વિઅર્થી પુસ્તક લખેલું છે. હેમચંદ્રાચાર્ય પણ એવું એક પુસ્તક લખ્યું કે જેમાં કુમારપાલ રાજાનું ચરિત્ર હોય અને સાથે વ્યાકરણ પણ સમજાય. દ્વિઅર્થી પુસ્તક લખેલું છે. એક એક વાક્યમાંથી 100 અર્થ નીકળે એવી પણ રચના હોય છે. એક એક વાક્યમાંથી 100 અર્થ નીકળે એવી પણ રચના હોય છે. તેમ તીર્થંકરની વાણી અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી છે અને ભળી એટલે ઉત્તમ હોય છે. સામાન્યપણે બધા સમજી શકે, થાક ન લાગે તેવી ભગવાનની વાણી હોય છે. અને તે વાણી બધા રસવાળી, ભૂલ વિનાની તેમજ સ્યાદવાદથી ભરેલી છે. એકાંતે નથી, સ્યાદવાદ યુક્ત છે. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી, અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. અનંત અનંત નય અને નિક્ષેપથી જેનું વ્યાખ્યાન કરેલું છે તે જીનેશ્વરની વાણી અનંત નય અને અનંત નિક્ષેપો વડે પદાર્થના સ્વરૂપને કહેનારી છે. એમાં બધા નયો તથા નિક્ષેપો આવીને હાજર થઈ જાય. નય તે શું? પદાર્થના અનંત સ્વરૂપને, દરેક પદાર્થમાં અનંત ગુણધર્મ છે, એ બધા એક સાથે સમજાવી નહીં શકાય. એટલે અનંત પદાર્થના ગુણધર્મને જુદી જુદી અપેક્ષાઓથી સમજાવાય તે નય કહેવાય છે. નયયુક્ત વાણી કહેવાય. નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, રુજુસૂત્ર, શબ્દ, સમવિરૂઢ એવમ ભૂત એ મુખ્ય નય છે. એ નયો ઉપરથી 700 નય કહ્યા, પરંતુ કહેવાની અપેક્ષા પ્રમાણે ભેદ પડે તેથી અસંખ્ય અનંત ભેદ નયોના થાય છે. 7 ભેદ મુખ્ય, એના પછી 700 ભેદ, અને આમ પછી અસંખ્યાત ભેદ, અનંત ભાવથી ભેદથી અને નય અનંત અનંત નય અને નિક્ષેપથી જેનું વ્યાખ્યાન કરવામાં આવ્યું છે. નિક્ષેપ 4 છે: નામ નિક્ષેપ, સ્થાપના નિક્ષેપ, દ્રવ્ય નિક્ષેપ અને ભાવ નિક્ષેપ. એ શું છે? તો કે
કોઈ પણ નામથી વસ્તુ ઓળખાય. જેમ કે ઋષભદેવ એમ કહેતા તે રાજા હતા અને પછીથી તેમણે રાજ્યનો ત્યાગ કરી દીક્ષા લીધી, પછી તીર્થંકર થયા. તે બધું એક નામ કહેતા સાંભળી આવે, એ નામ નિક્ષેપ. પછી સ્થાપના નિક્ષેપ. આજે ઋષભદેવ ભગવાન હાજર નથી તો એમની મૂર્તિની સ્થાપના કરીને આપણે ઋષભદેવ છે અમારા, એ સ્થાપના નિક્ષેપ થયો ભગવાનની પ્રતિમા સ્થાપીને. ત્રીજો દ્રવ્ય નિક્ષેપ, એટલે જે પૂર્વે થઈ ગયું હોય અથવા ભવિષ્યમાં થવાનું હોય તેને વર્તમાનમાં હોય એમ કહેવું. જેમ કે કોઈ રાજા હોય પછી ગાદીએથી ઉઠાવી મૂક્યો હોય તો પણ લોકો તેને રાજા કહે, કેમ કે ભૂતકાળમાં રાજા હતો. શેઠનો છોકરો ભવિષ્યમાં જે શેઠ થવાનો હોય તેને વર્તમાનમાં શેઠ કહે, તે દ્રવ્ય નિક્ષેપ કહેવાય. એમાં દ્રવ્યથી પદાર્થ તેનો તે રહે છે, માત્ર ભાવ ફરે છે. વ્યક્તિ એકનો એક છે, ભાવ ફરે છે. અને ભાવ નિક્ષેપમાં શું, તો કે વર્તમાનમાં જેવું હોય તેવું જ કહે. જેમ કે કોઈ રસોઈયો રસોઈ કરતો હોય ત્યારે જે રસોઈયો કહેવાય, પછી રસોઈ કરતો ન હોય ત્યારે રસોઈયો ન કહેવાય. આ પ્રમાણે નામ નિક્ષેપ, સ્થાપના નિક્ષેપ, દ્રવ્ય નિક્ષેપ અને ભાવ નિક્ષેપથી પણ ભગવાનની વાણી યુક્ત છે. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ. સકળ જગત હિતકારિણી, સકળ જગત એટલે ભગવાનની વાણી સર્વ સંસારનું જીવોનું હિત કરનારી છે. ભગવાન દયાનો એવો ઉપદેશ આપે કે નાનામાં નાના એકેન્દ્રિય જંતુને પણ સુખ થાય. એટલે સકળ જગત હિતકારિણી. જ્યારે અન્ય મતોમાં તો સૂક્ષ્મ જીવો ક્યાં રહેલા એની જ ખબર નથી, તો એની દયાનો ક્યાંથી ઉપદેશ આપે. જ્યારે ભગવાન તો જાણે છે બધું કે ક્યાં ક્યાં નાનામાં નાના જંતુ રહેલા છે, જેમ કે કંદમૂળ આદિમાં અનંત જીવો રહેલા છે. તો ભગવાને ઉપદેશ શું, એટલે ભગવાન સકળ જગતનું હિત કરે એવી ભગવાનની વાણી છે. દયાના ઉપદેશથી એકેન્દ્રિય આદિ બધા જીવોને સુખનું કારણ થાય એવી છે. હારિણી મોહ, સકળ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ, મોહને નાશ કરનારી. બે મોહની કર્મના બે દર્શન મોહ ને ચારિત્ર મોહ. તેમાં મુખ્ય મોહ તે દર્શન મોહ છે, મિથ્યાત્વ છે. તે મોહનો નાશ કરનારી. મિથ્યાત્વ એટલે વિપરીત માન્યતા. દર્શન મોહ તે પણ ભગવાનની વાણીથી દૂર થાય. મિથ્યાત્વ જાય અને સમ્યક્ત્વનો ઉદય થાય. જેમ છે તેમ પદાર્થનું સ્વરૂપ સમજાય, ભગવાનની વાણીથી જ સમજાય. અનાદિ બધા દુઃખોનું મૂળ મિથ્યાત્વ છે. એનો એકમાત્ર ઉપાય ભગવાનની વાણી છે. એના ઉપદેશ વિના અનાદિનો મિથ્યાત્વ, મિથ્યા માન્યતાઓ, સંસારમાં સુખ બુદ્ધિ, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ વગેરે કદી ન જાય. અને ભગવાનની વાણીથી સહેજે જાય. એટલે ભગવાનની વાણી એ મોહ હારિણી છે. હારિણી મોહ, મોહને હરનારી. મુખ્ય મોહ મિથ્યાત્વ એટલે વિપરીત માન્યતા અથવા દર્શન મોહ, તે ભગવાનની વાણીથી દૂર થાય. વળી કશાય જીતાય તેથી ચારિત્રમોહ દૂર થાય. દર્શનમોહ એમના બોધથી જાય, અને જેમ જેમ દર્શનમોહ જાય તેમ તેમ ચારિત્રમોહ પણ જવા માંડે, રાગદ્વેષ ઘટવા માંડે. એટલે ચારિત્રમોહ પણ ભગવાનની વાણીથી દૂર થાય એટલે કશાયો ઘટે. તેથી ભગવાનની વાણી હારિણી મોહ. તારિણી ભવાબ્દી. ભવ એટલે સંસાર, અબ્દી એટલે સમુદ્ર. સંસાર રૂપી સમુદ્રથી તારનારી. અને મોક્ષ ચારિણી એટલે મોક્ષના પુરુષાર્થમાં પ્રેરનારી. કોઈ પ્રમાદમાં પડેલો હોય અને ભગવાનની વાણી સાંભળે તો પુરુષાર્થ કરવા મંડી પડે અને અલ્પકાળમાં મોક્ષ કરે એવી ભગવાનની વાણી છે. મોક્ષે લઈ જનારી પાપીઓને પણ. જેમ કે અંજર ચોર 8 દિવસમાં ભગવાનની વાણી સાંભળીને મોક્ષે ચાલ્યા ગયા.
સકલ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્દી મોક્ષચારિણી પ્રમાણી છે. પ્રમાણી છે એટલે ભગવાનની વાણી પ્રમાણભૂત છે. એટલે મહાપુરુષોની વાણી માનવાયોગી છે. નિશ્ચય નક્કી માનવાયોગી છે. કેમ કે સત્યવાણી છે, પ્રમાણભૂત છે. માટે એના પ્રમાણ શોધે તો મળી આવે કે ભગવાને જેમ કહ્યું સત્યથી સુખ થાય, જૂઠથી દુઃખ થાય. એ તમે વિચારી જુઓ, અનુભવ કરી જુઓ કે સત્યથી શાંતિ મળે છે કે દુઃખ થાય છે, કે જૂઠથી દુઃખ થાય, અથવા ક્રોધ કરવાથી દુઃખ થાય કે ક્ષમા રાખવાથી દુઃખ થાય. એવું તમે જે એને અનુભવી અને પ્રમાણભૂત કરી લો તો તમને સમજાઈ જશે. એટલે ભગવાનની વાણી પ્રમાણભૂત છે, કાલ્પનિક નથી. તાર સકળ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્દી મોક્ષચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા કવિ તે વ્યર્થ. ભગવાનની વાણીને ઉપમા આપે કોઈ કે આના જેવી, તો કે વ્યર્થ. એના માટે ઉપમા કોઈ જડે એવી નથી. એના જેવું કોઈ બીજું છે જ નહીં. ભગવાનની વાણી જેવી કોઈની વાણી નથી. વિતરાગ સમો દેવો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. થયો નથી ને કોઈ થવાનું નથી. એટલે કેવલ નાની ભગવાન જેવી કોઈની વાણી ન હોય. એટલે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા કવિ તે વ્યર્થ. એ વાણી કોના જેવી છે? એના માટે ઉપમા જડે એમ નથી. એની સાથે સરખામણી કરવા એક વસ્તુ જગતમાં છે જ નહીં. તેથી એને ઉપમા આપવાની તમા રાખવી, દરકાર રાખવી કે બહાદુરી કરવી વ્યર્થ છે. કે હું ભગવાનની વાણીને ઉપમા આપું તો કે તું નહીં આપી શકે, અને છતાં પણ તું આપવા જઈશ તો ભગવાનની વાણીનું માપ ન નીકળે, તારી બુદ્ધિનું માપ નીકળી જશે. કે તારી બુદ્ધિ એટલી હતી ત્યાં સુધી તે એને ઉપમા આપી. એ તો ભગવાનની વાણી તો અનંત ભાવ ભેદ, અનંત નય નિક્ષેપથી ભરેલી. એને તું શું ઉપમા આપી શકે? તું તો એના ભાવને નથી સમજી શકતો કે કેવી છે, તો ઉપમા શું આપે? સકલ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્દી મોક્ષચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા કવિ. તમા એટલે ઈચ્છા. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા કવિ તે વ્યર્થ. આપવાથી નિજમતી મપાઈ મેં માની છે. જ્ઞાની પુરુષ કે તું ઉપમા આપીશ તો તારી બુદ્ધિનું જ માપ નીકળી જશે. અહો રાજ ચંદ્ર બાલ ખ્યાલ નથી પામતા એ. જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. સાક્ષાત સરસ્વતી ભગવાનની જીન વાણીને કે છે તો કે અહો રાજચંદ્ર બાલ ખ્યાલ નથી પામતા એ. અહો રાજચંદ્ર બાલ ખ્યાલ નથી પામતા એ. એટલે અહો રાજચંદ્ર એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્ર કહે છે કે અહો બાળ એટલે અજ્ઞાની જીવો, તમે ભગવાનની વાણી કેવી મહાન ગંભીર છે તેનો ખ્યાલ પામી શકતા નથી, અર્થાત તેને સમજી શકતા નથી. અહો આશ્ચર્ય છે કે આ અજ્ઞાની જીવો ભગવાનની વાણીનો આશય જ નથી સમજી શકતા. ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એ જ નથી સમજાતું. અહો રાજ્ય ચંદ્ર બાળ. બાળ એટલે અજ્ઞાની. ખ્યાલ નથી પામતા એ. ખ્યાલ એને એની વાણીનો મર્મ રહસ્ય નથી સમજી શકતા, કેમ કે એટલી યોગ્યતા નથી જીવોમાં. જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે જ ભગવાનની વાણીનું મહાત્મ્ય લાગે અને એને જ એનું રહસ્ય સમજાય. એટલે કહ્યું કે જીનેશ્વર તણી વાણી એ તો જાણી તેણે જાણી. કોણે જાણી? જ્ઞાની પુરુષોએ જ જાણી, અને તેણે જ યથાર્થ જાણી, અને તેણે જાણી તેણે જ વખાણી. આપણે જાણી જ નથી તો એનો મૂળકો જ ક્યાંથી આવે? વખાણ પણ કેવી રીતે થાય? જ્ઞાનીઓ જાણી. પ્રભુશ્રીને કે કૃપાળદેવને ભગવાન મહાવીરની વાણીનું મહાત્મ્ય લાગ્યું
તો કે તીર્થંકર એમ કહેતા હતા. સંપૂર્ણ વિશ્વસનીય કોઈ પુરુષ જગતમાં હોય તો એ મહાવીર હોય એમ ભગવાને કહ્યું. સર્વધર્મ ની તપાસ કરતા વિતરાગ છે એ જે નિર્દોષ પુરુષ છે. એટલે એનો કહેલો ઉપદેશ 101% સત્ય છે. એમ કૃપાળુદેવે જેમ મહાવીરનું હૃદય જાણ્યું તેમ પરમ કૃપાળુદેવનું હૃદય પ્રભુ શ્રીજી બ્રહ્મચારીજી જાણ્યું. અને વાણીનો મર્મ રહસ્ય એટલે એ પણ કહે છે કે પરમ કૃપાળુદેવે જે કહ્યું તે સંપૂર્ણ સત્ય છે. એ જ ઉપાસવા યોગ છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાલ ખ્યાલ નથી પામતા એ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. જેમ નિરેશ્વર ભગવાનની વાણીને પરમ કૃપાળુદેવે જાણી તેણે જ માણી અને માણી તેણે જ વખાણી. તેમ પરમ કૃપાળુદેવની વાણીને પ્રભુ શ્રીજીએ કે બ્રહ્મચારીએ જાણી અને એનો અનુભવથી એનો મર્મ જાણ્યો ને માણ્યો એટલે અનુભવ્યો અને પછી વખાણ્યો કે હો તમે પણ આ આત્મા અનુભવયુક્ત વાણી અને તમે જાણો અને તમે એને શ્રદ્ધો અને તમે પણ એના આ પ્રમાણે વર્તો તો તમને પણ આત્માનું અનંત સુખ, શાશ્વત સુખ, સ્વાધીન સુખ સર્વકાળને માટે તમને પણ પ્રાપ્ત થાય એવો આપણને પણ એમને ઉપદેશ આપ્યો. એટલે અહીંયા 107મો પાઠ જેનું શીર્ષક દિનેશ્વરની વાણી એમ છે તે પાઠ પૂરો થયો. હવે અંતિમ પાઠ 108 છે પૂર્ણ માલિકા મંગલ, જે આપણે આવતીકાલે લઈશું.